والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره بقداره العظيم. اللهم نسألك الرحمة النبيين وحفظ المرسلين وإنهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعليم زينا بالحليم وكنا من التقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. وكلام علي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالكتاب العامين في الخاتمة إلى قوله وقال رحمه الله نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أفضل من نعمته علي فيما صرفه إلي منها وقال ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي منها عمليون. وأنشد في المعنى كعبور طيف أو كدر الزعيم إن اللبيب مثله لا يخدع. ولأبي الطيب المتنبي مكمل من يعش الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصول نسيبك بحياتك من حديد نسيبك بمنامك من خيال. وقال لقمان عليه الصلاة والسلام من باع الدنيا بآخرته ربحهما جميعا ومن باع آخرته بالدنيا خسرهما جميعا. وفي وصية لابنه إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه الناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله وحشوها إيمان وشراعها التوكل لعلك تنجو وما عراك النجاة. قال مالك بن دينار رحمه الله إذا سقم البدن لم ينجع فيه الطعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة وكذلك القلب إذا غلب حب الدنيا لم تنفع الموعظة. قال مالك لأصحابي أنا عدو وأمنوا أنتم اللهم لا تدخل بيت المالك من الدنيا إلا قليل ولا كثير. وكان إذا خرج من منزله يشد بابه بحبل ويقول لولا كلاب لتركته مفتوحا. وكان يقول لا يبلغ العبد منازل الصديق حتى يدع امراته كأنه أمر المرأة ويأوي إلى الكلاب. ومر على رجل يغسل فسيلا فغاب يسيرا ثم مر بالمواضع وقد أثمر فسيل فسأل عن غاسه فقيل له مات فأنشد يقول مؤمل الدنيا لتبقى له ومات مؤمل قبل العمل يربي بسيرا ويبنى به فعاش بسير ومات الرجل. ولأبي أتهيا كم عامر دارا ليسكن ظلها سكن القبور وداره لم يسكن. وفي بعد العصر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عنك إليها ما لم يعسر صفقة دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. قال بعد الصلاة يقول يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلى بإذنه أمسك عن الدنيا. ودخل إبراهيم بن أدهم على منصور فقال يا إبراهيم ما تقول فأنشد نرتب دنيانا بتمزيق ديننا على دنيانا يبقى ولا نرتب. Selanjutnya Muhammad bin Abdul Haddad masih menjelaskan tentang perkara urusan dunia sehingga Imam Abu Hazim Al-Madani mengatakan qala rahimahullah aku nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diriku nikmatullah alayya bima zawa'anni 'ani dunya. Yang paling aku senengin akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diriku apa yang Allah jauhkan aku dari dunia. Dan paling afdal dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku apabila Allah Subhanahu wa taala menjauhkan aku atau menghindarkan aku darinya.
Wa qala ma madha min ad-dunya fa hilmu ma baqiya minha amanun. Selanjutnya apa yang telah berlalu dari dunia yang tidak dapat dari kita, dari dunia sudah habis masanya, maka harus santun, hilmu, santai saja, tidak usah susah. Wa ma baqiya minha amanun, dan apa yang tersisa dari dunia tersebut maka itu hanyalah angan-angan saja. Berapa banyak manusia yang menyesalin, andaikan waktu lalu seperti ini dari dunia dia menyesal, tapi untuk masalah urusan akhirat gak pernah nyesal. Dan apa yang dihadapannya terkait dengan dunia tersebut itu hanyalah sebuah angan-angan belaka. Wa anshidu bil ma'na ka'ubur taifin aw qadri zain innal labib bimithliha la yukhda'. Dunia itu laksana apa? Bayangan saja, semakin dikejar semakin jauh. Tidak akan ada yang bisa menangkap bayangan tersebut, hanya sepintas saja terkait dengan dunia. Adapun orang yang pintar tidak akan mau mengambil bayangan tersebut, tidak akan tertipu dengan bayangan dunia seperti itu. Dunia hanyalah sana bayangan. Bahkan ya'syik dunia qadiman walakin la sabila. Berapa banyak orang yang mencintai dunia, namun untuk sampai menggapai dunia tersebut gak ada bisa. Satu pun manusia yang dulu sudah mencintai dunia tersebut, tapi untuk menggapai dunia tidak ada yang sampai. Nasibuka bihayatika min hadid, nasibuka bimanamika min khair. Adapun bagianmu di dalam kehidupan dunia ini dari cinta, permasalahan cinta, urusan dunia yang kau cintai, yang kau sayangi dan lain sebagainya tersebut adalah bagianmu sebagaimana itu hanyalah bunga tidur saja. Dia hanya hayalan belaka. Apa yang kau senangi, yang kau cintai terhadap dunia tersebut, laksana itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Wakala Luqman alaihissalam, man ba'ad dunya bi akhiratihi ribuhuma jami'an wa man ba'a akhiratahu bid dunya khasruhuma jami'an. Siapa orang yang menjual dunia untuk mendapatkan akhirat, maka dia akan beruntung. Di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Siapa yang mau menjual dunianya untuk akhirat? Banyak kebalikan. Siapa orang yang menjual akhiratnya untuk masalah urusan dunianya, maka kerugiannya di dunia dan di akhirat. Ini yang banyak. Kalau mau jual dunia, berbagi untuk urusan dunianya, sedekah, harta yang diberi dan lain sebagainya, susahnya demikian luar biasa. Jadi yang ada meninggalkan sholat demi dapat uang itu banyak, meninggalkan kewajiban taat kepada Allah demi mendapatkan uang itu banyak, ketimbang orang yang mau sudah dapat dunia dia buang hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan akhirat. Itu jarang sekali. Kenapa? Itu harus melawan nafsu. Tapi ya itulah dunia. Oleh karenanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, kalau engkau menjual dunia engkau untuk mendapatkan akhirat, kau akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Namun kalau engkau menjual akhirat engkau untuk keperluan duniamu, maka engkau akan merugi di dunia dan di akhirat. Di dalam wasiat yang lain, Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya bahwasanya, hai anakku, inna dunya bahrun amik. Wahai dunia, anakku, ketahuilah dunia itu laksana samudra yang luas, yang dalam. Qad gharqa bihin nas katsir, berapa banyak, sungguh sudah berapa banyak manusia sudah tenggelam dengan hidup dunia ini. Dengan laut dunia ini sudah banyak manusia mati, umurnya mati sia-sia, nyawanya sia-sia, hartanya sia-sia, sampai bahkan lehernya terputus karena urusan dunia. Itu mati masuk dalam neraka. Sudah berapa banyak manusia yang merebutin dunia sampai merelahkan yang namanya nyawa, menzolimin satu sama lain, menindas satu sama lain untuk mendapatkan dunia. Oleh karenanya, wahai anakku, dunia itu laksana samudra yang teramat luas, dan berapa banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Fatakun safinatuka fihi taqwallah, maka hendaklah kau jadikan bahteramu, sampanmu, kapalmu itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kau bisa dapat melintas di atas dunia yang laksana luasnya samudra itu. Jadikanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraanmu, sampanmu untuk bisa kau selamat di dalam terpaan ombak yang begitu besar di atas dunia ini. Wahasuha al-iman, maka isi bensin kendaraan engkau tersebut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirauha tawakkul, dan jalannya untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allaka tanju, dengan hal yang demikian engkau akan selamat. Wa ma'araka najian, apabila kau mengamalkan apa yang telah kusampaikan wahai anakku, engkau akan selamat. Ini Luqmanul Hakim menasihatkan anaknya demikian. Orang tua kita jarang menasihat ini. Jarang orang tua kita memikirkan keselamatan kita di atas dunia.
sehingga besok selamat nanti di akhirat. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza sakimal badan lam yanja' fihi ta'am wala syarab wala naum wala raha, kadzalika kana idza qalaba hubud dunya lan tanfa'u mau'idu. Ini yang penting. Malik bin Dinar mengatakan bahwasanya apabila badan sudah sakit, maka enggak berguna yang namanya makan, minum enggak enak. Ditawarin makan ini enggak, makan daging enak enggak, apa semua enggak enak. Minuman ini enggak, semua enggak enak. Tidur nggak nyenyak, istirahat nggak enak, dan semua nggak enak. Kenapa? Badan sedang sakit. Apapun yang ditawarin, makanan dunia yang seenak apapun, nggak akan nafsu, nggak akan mau. Maka dari gagal, begitu juga hati manusia. Tidak kalah berhubung dunia, apabila sudah masuk, dikalahkan di dalam hatinya tersebut cinta terhadap dunia, sudah merajalela di dalam hatinya, lam tanfa'hun mau'idah, tidak akan bermanfaat nasihat itu. Siapapun menasihatinya tidak akan pernah masuk, tidak akan perubahan, tidak ada kebaikan baginya. Kenapa? Dunia lebih ia cintai ketimbang akhirat. Sehingga siapapun nasihatin, sekalipun nabi, sekalipun rasul, sekalipun wali, kalau sudah yang namanya cinta dunia sudah ada di dalam hatinya, tidak akan bermanfaat itu nasihat dari siapapun, dari lisan siapapun tidak akan berasa, tidak akan mampu menasihatinya. Siapa yang bisa menasihatinya? Kain kapan. Kain kapanlah yang bisa menasihati manusia kalau sudah cinta dunia sudah menggebu-gebu di dalam hatinya. Karena ketika orang itu tidak ada perubahan, dinasihatin gak ada perubahan, diajak berbuat baik gak perubahan, gak ada kebaikannya sama sekali, hanya melongo saja memikirin perkara dunia, menunjukkan bahwasanya apa yang didapat dari nasihat tersebut gak berguna. Tidak ada kebaikan berarti dari nasihat tersebut. Namun anak masih berharap mudah-mudahan semua kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa semua menjadi orang yang diridhai oleh Allah, orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui introspeksi diri, memawas diri, mengkoreksi diri lagi agar kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil musyarraf sallallahu alaihi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.